थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबदा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के पवित्र हजूरी सबका स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर के अकॉर्डिंग आज सबदा कि मैं संडे का दिन है और जो परमेश्वर ने हुक्म दिता कि वाला सी दिन परमेश्वर की हजूरी के बीच बिताइए। परमेश्वर की सरना गाने पर परमेश्वर का धन्यवाद अपना नवा दिन दिता अपने पवित्र साल अपनी हजूरी से लेके आए। परमेश्वर का शुक्र करते हैं। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हे खुदा बड़ा धन्यवाद करते हैं पिताजी तुसी अपनी हजूरी से लेके आए हो। बड़ा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा जी साड़ी मदद करो कि पिता परमेश्वर की उस स्तुति आराधना कर सके जी उन्होंने पसंद आए। साड़ी ऊँठा की कुर्बानी साड़ी भेंट हाबिल दी मानत पिता परमेश्वर के हजूर च कबूल होए। थैंक यू फादर प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सुना करने परमेश्वर की अपने प्रभु यीशु जो सारे जगत के मालिक है उनकी महिमा करते हैं। करुणा निधान अल्फा ओमेगा तू है तू
राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु तू, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु तू। तेरी सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं, यीशु सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं, यीशु सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं। यीशु मालिक है सब नादा तू, यीशु दाता है सब नादा तू। मेरा शरण स्थान यीशु राजा है महान, मेरा शरण स्थान यीशु राजा है महान। तू ही है विराजमान प्रभु सर्वशक्तिमान, तू ही है विराजमान प्रभु सर्वशक्तिमान। तेरी सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं, यीशु सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं, यीशु सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं। यीशु मालिक है सब नादा तू, यीशु दाता है सब नादा तू। सृष्टि बनाने वाला है तू, सृष्टि चलाने वाला है तू। हालेलुया मैं गाऊं, जय के नारे लगाऊं, हालेलुया मैं गाऊं, जय के नारे लगाऊं। डफर तबले बजाऊं, होसना होसना गाऊं, डफर तबले बजाऊं, होसना होसना गाऊं। तेरी सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं, यीशु सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं, यीशु सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं, यीशु सना मैं गाऊं, तेरी सना मैं गाऊं। प्यासी यीशु मैं तेरी, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, यीशु तू मेरा परमेश्वर। प्यासी यीशु मैं तेरी, तू मेरा परमेश्वर। अभिलाषी यीशु मैं तेरी, आ मेरे परमेश्वर, आ मेरे परमेश्वर। प्यासी यीशु मैं तेरी, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, यीशु तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, यीशु तू मेरा परमेश्वर। अभिलाषी यीशु मैं तेरी, आ मेरे परमेश्वर, आ मेरे परमेश्वर, यीशु आ मेरे परमेश्वर, आ मेरे परमेश्वर, यीशु आ मेरे परमेश्वर। ढूंढूं मैं तुझको यीशु, प्यासी हूँ मैं तेरी। ढूंढूं मैं तुझको यीशु, प्यासी हूँ मैं तेरी। प्यासी यीशु तेरी हूँ मैं, प्यासी हूँ मैं तेरी। महिमा तेरी
प्रशंसा तेरी करूंगी, जीवन भर मैं तुझको हर पल धन्य ही कहूंगी, धन्य ही कहूंगी यीशु, धन्य ही कहूंगी, धन्य ही कहूंगी यीशु, धन्य ही कहूंगी। प्यासी यीशु मैं तेरी, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर यीशु, तू मेरा परमेश्वर। अभिलाषी यीशु मैं तेरे, आ मेरे परमेश्वर, आ मेरे परमेश्वर यीशु, आ मेरे परमेश्वर। तेरा ही नाम लूंगी, हाथों को उठाऊंगी, तेरा ही नाम लूंगी, हाथों को उठाऊंगी, हाथों को उठाऊंगी यीशु, हाथों को उठाऊंगी, तेरा ही नाम लूंगी, हाथों को उठाऊंगी। चर्बी चिकने भोजन से मैं तृप्त होकर जाऊंगी, चर्बी चिकने भोजन से मैं तृप्त होकर जाऊंगी, तृप्त होकर जाऊंगी यीशु, मैं तृप्त होकर जाऊंगी, तृप्त होकर जाऊंगी यीशु, मैं तृप्त होकर जाऊंगी। जय जय तेरी करूंगी, मैं स्तुति करती रहूंगी, रात के हर एक पहर में ध्यान तेरा ही करूंगी, ध्यान तेरा ही करूंगी, मैं ध्यान तेरा ही करूंगी, ध्यान तेरा यीशु करूंगी, मैं ध्यान तेरा ही करूंगी। प्यासी यीशु मैं तेरी, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर यीशु, तू मेरा परमेश्वर। अभिलाषी यीशु मैं तेरी, आ मेरे परमेश्वर यीशु, आ मेरे परमेश्वर, आ मेरे परमेश्वर यीशु, आ मेरे परमेश्वर। तू मेरा सहायक यीशु, पंखों में छिपा लेगा, तू मेरा सहायक यीशु, पंखों में छिपा लेगा, पंखों में छिपा लेगा, मुझको पंखों में छिपा लेगा। मन मेरा है तेरे पीछे, मुझको तो थाम के रखेगा, मन मेरा है तेरे पीछे, मुझको तो थाम के रखेगा, मुझको थाम के रखेगा यीशु, मुझको थाम के रखेगा। मेरे प्राण के पीछे जो है नीचे जा गिरेंगे, मारे सब वो जाया हार, गीदड़ का बनेंगे, वो गीदड़ का बनेंगे, गीदड़ का बनेंगे आहार, गीदड़ का बनेंगे। प्यासी यीशु मैं तेरी, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर यीशु, तू मेरा परमेश्वर। अभिलाषी यीशु मैं तेरी, आ मेरे परमेश्वर, आ मेरे परमेश्वर यीशु, आ मेरे परमेश्वर। पर यहोवा तेरे कारण आनंदित मैं रहूं,
प्यास यहोवा धन्य तुझको कहूंगी मैं, धन्य तुझको कहूंगी, धन्य तुझको कहूंगी मैं, धन्य तुझको कहूंगी, धन्य यहोवा कहूंगी मैं, धन्य यहोवा कहूंगी, धन्य यहोवा कहूंगी मैं, धन्य यहोवा कहूंगी। प्यासी यीशु मैं तेरी, प्यासी यीशु मैं तेरी, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर यीशु, तू मेरा परमेश्वर। अभिलाषी यीशु मैं तेरा, आ मेरे परमेश्वर, आ मेरे परमेश्वर, आ मेरे परमेश्वर यीशु, आ मेरे परमेश्वर यीशु, आ मेरे परमेश्वर यीशु, आ मेरे परमेश्वर। उनके बाद ऐसा है बोली जिससे थोड़ा कम माफ करते हैं पिता के सामने। तुसी पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, तुसी महान परमेश्वर, थोड़ा कम माफ करते हैं हे पिता परमेश्वर। अपनी इस हजूरी अपने अनुग्रह बनाए रखना पिता परमेश्वर, और थोड़ी आवाज़ में सुनना हमेशा फजल बख्शना पूरा है। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 27 ਦਾ 14, that we should wait on the Lord। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਫੀਸ਼ੀਅਨਸ 1:4 ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1:4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, just as he chose us in him मतलब है क्राइस्ट, परमेश्वर ने सानू चुनिया in Christ before the foundation of this world, that we should be holy and blameless before him in love। पढ़ दो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। Amen। ते एक्चुअली इट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ वर्स 3। तीसरा कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। वो कहता है परमेश्वर पिता का धन्यवाद होवे जिन्हां ने प्रभु यीशु मसीह दे विच सानू हर तरह की आशीष दी है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣੀਏ, ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਬਣੀਏ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि go to the ends of the world and make disciple,
baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ, I will be with you till the end of the earth। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਫਸੀਆਂ 1:4, ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਜ਼ ਅਸ ਇਨ ਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਿਮ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਕਟਸ ਦਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ 4:12 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਹਦਾ 4:12 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਈडियाज ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सुनाने उसने खड़े हुए जी। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। एक तो पक्का फैसला करता कि ਜਿਹੜਾ उद्धार है, ਜਿਹੜੀ साल्वेशन हैगी है, वो परमेश्वर ਦਾ वचन साफ दस रहा है कि प्रभु यीशु मसीह तो बिना ਇਹ संसार ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ उद्धार नहीं हैगा। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 ਪੀਟਰ 2:9, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पर्वधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, when we will wait on the Lord। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੀਟਰ 1:3। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। He is the living God. He is the same yesterday, today and forever। तो साड़ी जिंदा उम्मीद ने वचन की कहना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। उन्होंने सानू नवा जन्म दिता है जीवित आशा विच। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? I will never leave you nor I will forsake you। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ? ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਕਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਜੋਤੀ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ 17:24 ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਦੋਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ।
ਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? He wants us to be holy। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਬਟ ਨਾਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? जिस तरह परमेश्वर का वचन दसदा है। हाँ जी। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। आमीन। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए संसार में आए, इसलिए ताकि हमारे को हमारे पापों से छुड़ा सकें। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਘਬਰਾਉਣ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ He is our counselor, He is our helper, He is our guide, He is our teacher। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਜ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਹੋਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਵਚਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਮ 15 ਪੜਾਂਗੇ 2 ਤੋਂ 6, ਟੋਟਲ 6 ਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਲੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲੀ 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 ਗॉड। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਲੇ ਚਿਥੜੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, और वह जो खराई से चलता है, who walks with pure heart, धर्म के काम करता है। जिन्ने प्रभु यीशु मसीह ने काम किए किहड़े सीगे? धर्म दे काम सीगे। जे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। और हृदय से सच बोलता है। ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ना अपने मित्र की बुराई करता, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है
और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡਰਵਈਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਦਿਸ ਵਾਸ 5th। फोर्थ, हाँ जी। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जी। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। Amen. That was the last one. Correct? जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਮ 15 ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬਲੇਮਲੈਸ। ਸਾਮ 19 ਦਾ 13 पढ़ते हो। तो अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रखूंगा। ਹੁਣ ਡਿਠਾਈ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਨੇ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ तो तू उनके नाल व्यभिचार कर लिया। जे तू अपने मन किसी बारे मलाल रखेगा, बिटरनेस रखेगा तो वो भी गुनाह हैगा। जे तू चुगली करेगा तो वो भी गुनाह हैगा। ते साम 119 का 80 पढ़ दो। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो। जे नहीं होएगा तो नहीं होएगा, विद्या मना है तो की होएगा? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕੱਟ ਅ ਸੌਰੀ ਫਿਗਰ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਭੇਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਜਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮ ਮਾਈ ਫੇਥਫੁਲ ਸਰਵੈਂਟ ਐਂਟਰ ਇਨ ਮਾਈ ਰੈਸਟ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਮ 15 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਪੀਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅ ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ, ਬਟ ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਖੀਰਲਾ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਤੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿਲਾਈਏ। ਯੋਹੰਨਾ 15 ਦਾ 9 ਤੇ 10 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਲੇਮਲੈਸ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਮ 15 ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉद्धार ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੌਮਾ ਜਾਂ ਬਿੰਦੂ ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਘਟਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਰੋਮੀਓ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚਲੋਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੋਗੇ, ਵਿਜੇ ਪਾओगे। हाँ जी, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे ने जिस तरह पिता परमेश्वर ने मेरे नाल प्रेम रखा, मैं भी तुहाडे नाल उस तरह ही प्यार करदा, उस तो घट नहीं करदा। हाँ जी, मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो। बने रहने का मतलब तुहानू हुणे जिवें दस्सिया कि बी होली, बी ब्लेमलेस, बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, लिव द वर्ड ऑफ गॉड। जी, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। लॉर्ड जीसस की कह रहे ने कि मैं भी जो कीता तुसी ओनू फॉलो करो। मैं जो पिता ने मनु जिस काम वास्ते भेजा मैं पूरा किया। मैं तुहाडे सारे संसार दे पापां नू सलीब ते लैके ते तुहानू होली एंड एक्सेप्टेबल किया। मैं तुहानू उत्थे खड़ा किया जिथे तुसी इस टाइम हैगे नहीं हो, पर जिथे तुसी पहुंचना हैगा। इस करके अज तुहाडे जिहड़े हालात ने, हो सकदा किसी कारण नाल तुसी किसी ऐसे कामां 'च पए हो जिहड़े काम परमेश्वर दे निगाह 'च दोषित हैगे ने, ठीक नहीं हैगे, पर इहदा मतलब नहीं कि तुसी इकल्ले हैगे हो। परमेश्वर दा वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा की सहभागिता लो, लाइक माइंडेड पीपल जिहड़े कि परमेश्वर दे वचन दे विश्वासी हैगे ने उन्हां नाल संगति करो। फिर की होएगा तुहाडे नाल? जरमाया 1:19 पढ़ दिओ। साडे विच जिंदगी च जिवें मैं कल भी गल कीती सी, उतार चढ़ाव तां चलदे रहने आ। कदी आपां अपना वैली च हैगे, कदी माउंटेन ते हैगे, कदी खुश हैगे, कदी परेशानी च हैगे, पर पिता परमेश्वर की कहते ने, हाँ जी, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना हो। वो कहता जे तेरे जे दुश्मन हैगे ने, परमेश्वर दा वचन कहता जदों तुसी प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल कर लैंदे हो ते दुनिया तुहाडी दुश्मन बन जाती है। क्यों? वो तुहाडे च वो काम वेखदी है जिहड़े दुनिया करना नहीं चाहती या कर नहीं सकती। हाँ जी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर दी की वाणी है कि जेड़े तेरे खिलाफ लड़नगे वो तेरे ते कदी भी जित नहीं पाएंगे। एक बार फिर पढ़ दो। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही मतलब यू विल कम अक्रॉस कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग चीज़ों के ना सामना तुहानू करना पेगा, पर की है? परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर हर हालात विच साडे नाल ने। वो कहंदा आई विल होल्ड यू विद माई राइचस राइट हैंड, मैं तुझे अपने दाएं हाथ के जिन्हों कहते ना होली हैंड दे नाल तुहानू फड़ के रखांगा।
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਦੋਂ ਚੁਣਿਆ? ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮਲੈਸ ਰਹੀਏ, ਲੱਜਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੜਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਾੜ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਈਟ, ਰੂਹਾਨੀ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਫਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੋਡ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਫॉर ਅਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਂਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਲਾਲ ਸੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਿਮ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਬੀ ਬਲੇਮਲੈਸ, ਹੋਲੀ, acceptable to Almighty God, because He chose us. He has chosen us from the foundation of this world. ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਈਏ? ਫਲਵੰਤ ਹੋਈਏ, ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਤੇ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਬਖਸ਼ੋ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਾਲੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਸ ਸਿੱਧਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड। ਔਰ ਫਾਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਰਡ ਜੀਸਸ, हैव मर्सी अपॉन them, दया करो, रहम करो लॉर्ड जीसस, कि वो अपने पापा का इकरार करके थानू अपना पर्सनल लॉर्ड और पर्सनल सेवियर करके जान और अंधकार की संतान तो ज्योति की संतान बन जान, थोड़े क्रोध आने वाले क्रोध तो बचाए जान लॉर्ड जीसस, और हमेशा हमेशा की जिंदगी अनंत जीवन दे भागी हो जान, और नरक की उस भयानक अग तो बचाए जान लॉर्ड जीसस ओ गॉड, क्योंकि तुसी ही साडा प्रायश्चित हो लॉर्ड जीसस, तुसी ही साडी राइचियसनेस हो। हर एक दे लई यही दुआ प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड होली स्पिरिट तुसी यू आर
God of you are a spirit of conviction, O God. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੇਲ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਕੇਲ ਉਤਰ ਜਾਣ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਪੌਲ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੇਲ ਉਤਰੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਅੱਜ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।